مضمون سماجی سائنس جماعت دہم، اسکورنگ اور پاسنگ پیکج، متوقع 4 مارکس کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ وار سیریز 2۔ تو چلیے ہمارا پہلا سوال ہندوستان کے مسائل اور ان کا حل باب سے پہلا سوال، فرقہ واریت کے معنی بیان کریں، اس کی خصوصیات لکھیے۔ تو متوقع جواب، مذہب کے نام پر تفریق اور مذاہب کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہی کیا ہے؟ فرقہ واریت ہے۔ یہ سماجی اختلافات کو جنم دیتا ہے، اس کی خصوصیات میں سے باہمی شعبات پیدا کرتا ہے، معاشرے میں خوف کی فضا قائم کرتا ہے اور سیاسی مقابلہ بازی، سماجی گروہ بندی اور معاشی نفرت پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں، فرقہ واریت کے اثرات کیا ہیں معاشرے میں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یعنی اس کو روکنے کے اقدامات اور اس کے اثرات۔ تو پہلے ہم اثرات دیکھتے ہیں۔ یہ معاشرے کے امن کو خراب کرتا ہے، یہ عوامی اور نجی املاک کو تباہ کر دیتا ہے، یہ باہمی الزامات کا سبب بنتا ہے، جسمانی ٹکراؤ یا حملوں کا باعث بنتا ہے۔ اب اس کو کس طرح سے حل کیا جائے؟ سب سے پہلے یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، تمام شہریوں کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، سیکولر اقدار کی حمایت کرنی چاہیے، قومی مفادات کے حق میں تنگ نظری سے بالاتر ہو کر ہونا چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال، حکومت کی جانب سے خواتین کی حالت کو بہتر بنانے یا صنفی امتیاز کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یعنی دونوں شکل میں یہ سوال آ سکتا ہے، اس کا جواب ایک ہونا چاہیے۔ متوقع جواب، خواتین کی حیثیت، صحت اور تعلیم کو بہتر بنانے کے اقدامات، بچپن کی شادی اور جہیز کے نظام کو ختم کرنا چاہیے، تمام افراد کے لیے لازمی مفت اور ابتدائی تعلیم کا نفاذ، دیہات میں استری شکتی سنگھ یا انجمنوں کا قیام، خواتین کو خود معاون یا امدادی گروہ کی تشکیل یعنی سیلف ہیلپ گروپس، قومی اور ریاستی سطح پر خواتین کے کمیشن قائم کیا جائے، خواتین کے خلاف گھریلو تشدد سے تحفظ کا قانون 2005 کو اسٹرکٹلی نافذ کیا جائے، کام کی جگہ پر خواتین کو جنسی ہراسانی سے بچانے کے لیے قانون 2013 کا نفاذ کیا جائے، ریاستی سطح پر خواتین کی ترقیاتی کارپوریشن قائم کیا جائے، سخی واٹس ایپ سینٹرز کا آغاز کیا جائے، کرناٹک میں مقامی خود مختار حکومت میں خواتین کے لیے 50% سے زیادہ ریزرویشن دیا گیا ہے، خواتین کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1091 کی سہولیت فراہم کی گئی ہے، پارلیمنٹ نے ناری شکتی وندنا ادھینیم بل قانون پاس کیا ہے، جس کے تحت لوک سبھا میں اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن مختص کیا گیا ہے، سرکاری بھرتیوں میں بھی خواتین کے لیے ریزرویشن فراہم کی گئی ہے۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن یا رشوت خوری یا بدعنوانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وجوہات دیکھتے ہیں۔ بدعنوانی یا کرپشن جو ہے، اس کا مطلب رشوت یا دیگر غیر قانونی ذرائع سے غلط کام کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ عوام پر اثر انداز ہونے والے عوامل درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ذات پات کا تعصب، اقربا پروری، ذمہ داری کے احساس کی کمی، سخت قوانین کی کمی، انسان کی خود غرض فطرت، احتساب سے بچنے کے لیے غلط حساب کتاب، سخت نگرانی کا فقدان، غیر مؤثر اینٹی کرپشن ادارے یا ایجنسیاں اور سیاسی مداخلت وغیرہ۔ اب نیکسٹ کوشچن جو ہے ہمارا، بدعنوانی میں کون سی قسم کے جرائم شامل ہیں، اس کے نتائج یا تو اثرات کا ذکر کریں۔ تو جواب دیکھیں، جو جرائم ہیں، ٹیکس کی چوری، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، غبن، دھوکہ دڑی، غیر ملکی زر مبادل کے قواعد کی خلاف ورزی، پیشہ وارانہ بد دیانت داری۔ اب اس کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ بدعنوانی ایک غیر قانونی عمل ہے، یہ ایک غیر سماجی اور غیر اخلاقی عمل ہے، اچھی حکمرانی یعنی گڈ گورننس کے سخت دشمن ہے، یہ انتظامیہ میں شفافیت اور جواب دہی کو متاثر کرتا ہے، سیاسی بدعنوانی کو فروغ دیتا ہے، یہ عوامی خدمات کے شعبے میں افسر شاہی کی خامیوں اور دھوکہ دہی کو جنم دیتا ہے، یہ ملک کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں، بدعنوانی یا رشوت خوری پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یا تو حکومت ہند کی طرف سے یا کرناٹک کی طرف سے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں؟
पूछे तो भी यही इसका जवाब होना चाहिए। कौमी सतह पर लोकपाल का इदारा कायम किया गया है, अभी तक वर्क नहीं कर रहा, अपॉइंटेज ने अभी। लोक आयुक्त का इदारा रियासत में कायम किया गया है। मरकजी निगरानी कमीशन CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कायम किया गया है। इंसदादे बदउनवानी एक्ट 1988 नाफिज किया गया है। इत्तला का हक यानी मालूमात का हक राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में नाफिज किया गया है। सरकारी दफातर में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और स्कीम्स जैसे सकाला, जनस्पंदना, जनसेवका वगैरह नाफिज की गई हैं। जबकि शिकायती बॉक्स ग्रीवेंसेस बॉक्स का भी सरकारी दफातर में रखा गया है। मजबूत सियासी अज़ाइम और अवामी हिमायत इंतहाई ज़रूरी है। तालीमी इदारे और समाजी रहनुमा भी इन मसाइल से निपटने में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में बदउनवानी के खात्मे के लिए सख्त ताबीदी इक़दामात अपनाने होंगे। अच्छी सियासी क़ियादत ज़रूरी है। हर सतह पर बदउनवानी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मजबूत और सख्त कानूनी निज़ाम होना चाहिए। अगला सवाल हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में आबादी में इजाफे की तरफ ले जाने वाले अवामिल का जिक्र करें। यहाँ इजाफे के या धमाके की तरफ जाने वाले अवामिल कौन से हैं, इसके नताइज की फहरिस्त बनाइए। तो सबसे पहले हम इसका वजूहात देखते हैं कि इजाफे में अवामिल जो हैं वो बढ़ती हुई शराय पैदाइश, घटती हुई शराय अमवात, तवील उम्री में इजाफा, शेर खवार बच्चों की अमवात में कमी। अब नताइज क्या क्या हो सकते हैं? बेरोजगारी होगी, नाखवानदगी का मसला होगा, गुर्बत का मसला, गदागरी यानी भीख मांगना, रिहाइश का मसला होगा, सेहत के मसाइल होंगे और पानी की जगह की किल्लत और बहुत सारे मसाइल होंगे और जो वसाइल दस्तियाब हैं उन पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अगला सवाल, नाखवानदगी की वजूहात और तदाबीर, हल, इलाज वजाहत करें। तो मुतवक्का जवाब कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम वजूहात देखते हैं कि गुर्बत, हिजरत, बच्चा मजदूरी या चाइल्ड लेबर, बचपन की शादियाँ, बच्चों को तालीम देने में अदम दिलचस्पी, बड़े बच्चों पर छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी डालना वगैरह। तो ये नाखवानदगी के स्ट्रॉन्ग वजूहात हैं। तो अब इनके हल और तदाबीर क्या हो सकते हैं हम तो सबसे पहले सर्व शिक्षण अभियान 2001 में शुरू किया गया, ताकि 6 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी इब्तदाई तालीम या तहतानवी तालीम फराहम की जा सके। अभी वो सानवी तक उसको एक्सटेंड किया गया है। 1988 में कौमी ख्वानदगी कमीशन हुकूमत हिंद की जानिब से शुरू किया गया ताकि नाख्वानदा अफराद को ख्वानदा बनाया जा सके। साक्षर भारत प्रोग्राम नाख्वानदगी के खात्मे के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में हमारे आइन के आर्टिकल 21A के तहत तालीम को बुनियादी हक करार दिया गया है। तालीम का हक यानी RT राइट टू एजुकेशन 1909 की जमानत देता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुर्बत के खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। आज़ादी के बाद से मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से गुर्बत के खात्मे के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। उनमें से हिंदुस्तान में 5 साला मंसूबे के तहत गुर्बत के खात्मे के लिए तरतीब दिए गए प्रोग्राम्स में से जवाहर रोजगार योजना, महात्मा गांधी दही रोजगार गारंटी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर अगला सवाल, मुनाफाखोरी पैदाकार यानी प्रोड्यूसर और सारिफिन कंज्यूमर दोनों के लिए नुकसान का बास बनती है। ये बयान कैसे दुरुस्त है, वजाहत करें। सबसे पहले वजूहात या उसके बाद में असरअंदाज होने वाले अवामिल से। कारोबारी इदारों की इजारादारी होगी, कसीरुल मुल्की या मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होंगे का फैलाव होगा, गैर सेहतमंद मार्केट के तरीके होंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, अब ब्लैक मार्केटिंग होगी, तिजारती हुक्काम की जानिब से कीमतों की मुनासिब निगरानी का फुकदान होगा। जो कमर्शियल टैक्स है ना उन्हें खा को बढ़ दें। हल के या इक़दामात क्या देखते हैं? मुअस्सिर सरकार के कवानीन का निफाज, कीमतों और टैक्सों पर कंट्रोल, इमदादी या ताउन पर मबनी या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सेक्टर का फ़रोग,
और मुनासिब टैक्सेशन पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिनफी अकलियतों की बुनियादी खुसूसियात क्या हैं, हम इन्हें कैसे बाइख्तियार बना सकते हैं। तो ये थर्ड जेंडर के बारे में है यहाँ पर सिनफी अकलियतें। अब इसको हम बुनियादी पहले खुसूसियात देखते हैं। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर वो अफराद जो अपने जिनसी रवैये के बरअक्स महसूस करते हैं और अमल करते हैं, इन्हें सिनफी अकलियतें कहलाते हैं। यानी मर्द औरत छोड़ को दूसरा। सिनफी इम्तियाज़ में उमूमी तौर पर सिनफी अकलियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक भी शामिल होता है। ये एक ऐसा तबका है जिसमें मर्द और औरत दोनों की जिस्मानी खुसूसियात मौजूद हो सकती हैं। मशहूर समाजी कारकुन अक्की पद्मशाली के मुताबिक अर्धनारेश्वर और ख्वाजा सिरा को सिनफी अकलियतों के तौर पर तस्लीम करना मुनासिब है। सिनफी अकलियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात कौन कौन से हो सकते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनफी अकलियतों से मुतल्लक एक तारीखी फैसला दिया है। हुकूमत हिंद ने 2019 में तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ ख्वाजा सिरा कानून प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ थर्ड जेंडर को नाफिज किया है। वज़ारत इंसाफ व बाइख्तियार कारी के तहत एक ज़ीली मनसूबा सिनफी अकलियतों की फलाह व बहबूदी को मरबूत मनसूबा नाफिज किया गया है। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं, जैसे स्माइली सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सिनफी अकलियतों के लिए कौमी कौंसिल की तश्कील दी गई है। ट्रांसजेंडर अफराद के लिए एक कौमी पोर्टल बनाया गया है। गरिमा ग्रोह के नाम से पनाहगाहें तामीर की जा रही हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन का घंटा दबा देने का।